Good morning, students. The next part of our course is fertilizers. फर्टिलायझर्सला आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये? रासायनिक खते. Definition of fertilizer, classification of fertilizer, importance of fertilizer. This is the objectives of today's lecture. So, how we define fertilizer? Fertilizer is any material of natural or synthetic origin added to the soil to supply one or more plant nutrients. Is any material of natural or synthetic origin. बरोबर, नॅचरल ओरिजिन किंवा सिंथेटिक ओरिजिन म्हणजे त्यामध्ये कार्बन असेल किंवा कार्बन नसेल. नॅचरल ऑर सिंथेटिक ओरिजिन ॲडेड टू द सॉइल आपण जमिनीमध्ये घालतो टू सप्लाय न्यूट्रिएंट्स इन मोर क्वांटिटीज. वन ऑर मोर न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड इन मोर क्वांटिटीज ॲज कम्पेअर्ड टू द मॅन्युअर्स. त्याला आपण काय म्हणतो? रासायनिक खतं असं म्हणतो. Classification of fertilizers. We can classify fertilizers as a straight fertilizer, complex fertilizer and mixed fertilizer. This is the broad classification of fertilizer. We can also classify fertilizer as a micronutrients, soil amendments and biofertilizers. So this is the classification of fertilizer. Straight, complex, mixed fertilizer, micronutrients, soil amendments and last classification is biofertilizers. So we will see one by one. First is a straight fertilizer. Straight fertilizers. Straight म्हणजे काय? सरळ खते आपण त्याला म्हणतो मराठीमध्ये. सरळ खते म्हणजे काय? The nutrient, the fertilizers which supply a single major nutrient. It is called as straight fertilizer. सिंगल मेजर न्यूट्रिएंट, एकच फक्त त्यामधून अन्नद्रव्य पिकाला मिळतं. दॅट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट फर्टिलायझर. दे आर अगेन क्लासिफाईड ॲज नायट्रोजिनस फर्टिलायझर्स, फॉस्फॅटिक फर्टिलायझर्स अँड पोटॅशिक फर्टिलायझर्स. बरोबर. सो नायट्रोजिनस फर्टिलायझर्स मीन्स द फर्टिलायझर्स, द स्ट्रेट फर्टिलायझर्स विच सप्लाय ओनली नायट्रोजन इज कॉल्ड ॲज नायट्रोजिनस फर्टिलायझर्स. फॉस्फॅटिक फर्टिलायझर्स, the straight fertilizers which supply phosphorus as a major nutrient is called as phosphatic fertilizers, and potassic fertilizers means the fertilizers which supply potassium as a major nutrient is called as potassic fertilizers. Okay. Nitrogenous fertilizers, they are again classified as ammonical fertilizers, NH4 ammonia, ammonical fertilizers, nitrate fertilizers, NO3 minus, nitrate fertilizers, ammonical nitrate fertilizers together, and amide fertilizers, ammonical fertilizers, nitrate fertilizers, ammonical nitrate fertilizers and amide fertilizers. Phosphatic fertilizers we can again classified as water soluble, citric acid soluble, and third classification is neither water nor citric acid soluble. बरोबर. फॉस्फॅटिक फर्टिलायझर आपण कसे काय क्लासिफाय करू शकतो? वॉटर सोल्युबल, पाण्यामध्ये सोल्युबल असलेले, सायट्रिक ॲसिड सोल्युबल, आणि तिसरा आहे नायदर वॉटर नॉर सायट्रिक ॲसिड सोल्युबल. थर्ड इज पोटॅशिक फर्टिलायझर्स. सॉरी, पोटॅशिक मध्ये काय? पोटॅशियम क्लोराईड, पोटॅशियम सल्फेट, पोटॅशियम क्लोराईड KCl, पोटॅशियम सल्फेट KSO4. that is a potassium sulfate. Okay. Next, again we can we already classified स्ट्रेट फर्टिलायझर्स. मी तुम्हाला सांगितलं मग अशी सरळ खते. एक्झाम्पल्स युरिया, अमोनियम सल्फेट. कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर्स, कॉम्प्लेक्सला आपण मराठीमध्ये म्हणतो संयुक्त खते. संयुक्त खते. सो द फर्टिलायझर्स विच कंटेन 2 or more nutrients together is called as complex fertilizers in their chemical combinations. This is important. In their chemical combination. म्हणजे समजा 18-46-0 त्याला आपण डायअमोनियम फॉस्फेट म्हणतो. बाजारामध्ये DAP म्हणून मिळतं आपल्याला. DAP, डायअमोनियम फॉस्फेट. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर. संयुक्त खत आहे ते.
बरोबर. मिक्स फर्टिलायझर, मिक्स म्हणजे काय, त्याला आपण मिश्र खतं म्हणतो. मिश्र म्हणजे आपण काय करायचं की काही खतं एकत्र मिक्स करायचे आणि त्यापासून खत बनवायचं, त्याला काय म्हणायचं, मिक्स फर्टिलायझर. युरिया घ्या, SSP घ्या किंवा म्युरेट ऑफ पोटॅश घ्या, हे एकत्र आणा आणि त्यापासून तुम्ही खत बनवा. 19-19-19, 15-15-15, सुफला, संपूर्ण, ही जी खतं आहेत त्याला काय म्हणायचं, मिक्स फर्टिलायझर्स. सो फिजिकल मिक्सचर्स आर स्ट्रेट फर्टिलायझर्स. आपण काय करायचं, 2 or more straight fertilizers are mixed together physically. These are called as mixed fertilizers. Mixed fertilizers are made by thoroughly mixing the ingredients either by mechanically or manually. म्हणजे तुम्ही मशीननं एकत्र करू शकता किंवा तुम्ही हातानं मॅन्युअली मिक्स करू शकता आणि त्यापासून तुम्ही हे खतं बनवू शकता. आजकाल आपल्याला ही मिश्र खतं जी मिळतात ते मेकॅनिकली मिक्सर मिळतात. म्हणजे 19-19 सारखं खत असेल तर ते आपण काय करतो, बाजारातूनच मेकॅनिकली मिक्स खत आपल्याला मिळतं. दिस इज अ मिक्स फर्टिलायझर्स. नायट्रोजनस फर्टिलायझर, आपण परत नायट्रोजनस फर्टिलायझरकडे येऊया, जे स्ट्रेट फर्टिलायझर्स आहेत. त्यामध्ये आपण मगाशी सांगितलं की अमोनिकल नायट्रेट आणि अमाइड फर्टिलायझर्स. आता अमोनिकलमध्ये कुठले, अमोनियम सल्फेट आहे, अमोनियम क्लोराईड आहे, अनहायड्रस अमोनिया आहे. नायट्रेटमध्ये कुठलं आहे, कॅल्शियम नायट्रेट आणि सोडियम नायट्रेट, 2 मेजर आहेत, सोडियम नायट्रेट आणि कुठलं, कॅल्शियम नायट्रेट. अमोनिकल आणि नायट्रेटमध्ये कुठलं आहे, अमोनियम नायट्रेट आणि कॅल्शियम अमोनियम नायट्रेट. कॅल्शियम अमोनियम नायट्रेट त्याला आपण CAN असं म्हणतो, CAN. युरिया आणि कॅल्शियम सायनामाइड. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नायट्रोजनस फर्टिलायझर्स. एक्झाम्पल लक्षात ठेवा प्रत्येकाचे. अमोनिकल फर्टिलायझर्स एक आपण एक्सप्लेनेशन कसं काय देऊ शकतो. अमोनिकल फर्टिलायझर्स कंटेन्स न्यूट्रिएंट नायट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. त्यामध्ये काय, अमोनिया फॉर्ममध्ये नायट्रोजन आहे. एक्सेप्ट राईस क्रॉप, ऑल क्रॉप ॲब्सॉर्ब नायट्रोजन इन नायट्रेट फॉर्म. बरोबर. फक्त भात पीक सोडलं तर बाकीची सगळी पिकं हे नायट्रेट फॉर्ममध्ये नायट्रोजन घेतात, म्हणजे कुठला, NO3. पण भात पिकाला आपण अमोनियम सल्फेटसारखं खत वापरू शकतो, कारण तो अमोनिकल फॉर्ममधला सुद्धा नायट्रोजन घेऊ शकतो. सो दिस इज अबाउट अमोनिकल फर्टिलायझर. एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं मग अशी, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नायट्रेट. आता नायट्रेट fertilizers, they are prone to, they are nitrogen is in the form of NO3 minus NO3 minus आणि अमोनिकलमध्ये कुठला आहे, NH4 plus. These ions are easily lost by leaching because of greater mobility of nitrate ion in the soil. नायट्रेट हा जमिनीमध्ये फार फास्टमध्ये मुवमेंट होती त्याची, त्यामुळे त्याचे लिचिंग लॉस जास्त होतो. लक्षात घ्या, लिचिंग म्हणजे काय, पाण्याबरोबर होणारा अन्नद्रव्याचा ऱ्हास, त्याला म्हणायचं लिचिंग. कंटिन्युअस यूज ऑफ these fertilizers may reduce the soil acidity as these nutrients are basic in their residual effect. म्हणजे ते काय असतात, अल्कलाईन नेचरमध्ये असतात, त्यामुळे ते सॉइल ॲसिडिटी कमी करू शकतात. त्याच्या उलट आहे अमोनिकलचं. अमोनिकल ही खतं असतात ती अल्कलाईन असतात, ॲसिडिक असतात आणि ती काय करू शकतात, अल्कलिनिटी कमी करू शकतात. अमोनिकल अँड नायट्रेट फर्टिलायझर्स टुगेदर. बरोबर. म्हणजे त्यामध्ये अमोनिया सुद्धा आहे आणि नायट्रेट सुद्धा आहे, 50-50% म्हणून त्याला आपण अमोनिकल अँड नायट्रेट फर्टिलायझर असं म्हणतो. दे कंटेन अमोनिया अँड नायट्रेट फॉर्म्स. दे आर युजफुल फॉर रॅपिड युटिलायझेशन ऑफ क्रॉप्स अँड अमोनिकल इन अ ग्रॅज्युअली अवेलेबल. म्हणजे नायट्रेट हा लगेच वापरला जातो आणि अमोनिया हा हळूहळू पिकांना मिळत जातो. Amide fertilizers, these are readily water soluble fertilizers and easily decomposable in the soil. Urea is example. Ureaचा फॉर्म्युला काय, CONH2 twice. Urea, CONH2 twice. Urea contains 46% nitrogen and crystalline, white in color, crystalline in nature, and it is recommended for top dressing.
So urea is recommended for top dressing because it is readily available to the plants. So this is about amide form of fertilizer. So this is all about nitrogenous fertilizers. बरोबर. क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलायझर मध्ये काय आहे? पहिल्यांदा स्टेट फर्टिलायझर. स्टेटमध्ये पहिल्यांदा कुठला आहे? नायट्रोजनस. नायट्रोजनसमध्ये कुठला आहे? अमोनिकल नायट्रेट, अमोनिकल नायट्रेट आणि चौथा आहे अमाइड फॉर्म. प्रत्येकाचं एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलेलं आहे मगाशी. पुढचा आहे फॉस्फरस म्हणजे फॉस्फॅटिक फर्टिलायझर्स. फॉस्फॅटिक फर्टिलायझर्स दे आर क्लासिफाईड ॲज पहिल्यांदा आहे वॉटर सोल्युबल. वॉटर सोल्युबल म्हणजे पाण्यामध्ये बऱ्यापैकी सोल्युबल असणारी खतं, वॉटर सोल्युबल फर्टिलायझर्स. त्यामध्ये एक्झाम्पल आहे सुपर फॉस्फेट. सुपर फॉस्फेट इट कंटेन्स 16% P2O5. बरोबर. सिंगल सुपर फॉस्फेट आपण त्याला म्हणतो SSP. डबल सुपर फॉस्फेट आणि ट्रिपल सुपर फॉस्फेट. डबल असेल तर 32%, ट्रिपल असेल तर 48% त्यामध्ये फॉस्फरस असतो. दे आर युज्ड इन कॉन्ज्युगेशन विथ ऑर्गेनिक मॅन्युअर. आपण SSP सारखं खत वापरताना ते ऑर्गेनिक मॅन्युअर बरोबर मिक्स करून वापरलं पाहिजे, तरच ते पिकांना उपलब्ध होऊ शकतं. इट कॅन बी अप्लाइड बिफोर द सोईंग और बिफोर द ट्रान्सप्लांटिंग. दिस इज अ water soluble fertilizer, that is a single super phosphate. Next is a citric acid soluble. Citric acid soluble, these fertilizers are slowly released and they are used in acidic soil. Acidic soil मध्ये आपण वापरतो, कोकणामध्ये वापरतात किंवा वेस्ट बेंगॉलमध्ये जिकडे पावसाचं प्रमाण जास्त आहे, जिकडे ॲसिडिक सॉइल्स आहेत त्या ठिकाणी आपण हे वापरतो. एक्झाम्पल इज बेसिक स्लाग 15% फॉस्फरस अँड सेकंड इज अ डाय कॅल्शियम फॉस्फेट 37% फॉस्फरस. पुढचा आहे नायदर सायट्रिक ॲसिड नॉर वॉटर सोल्युबल. सायट्रिक ॲसिड पण सोल्युबल नाही, वॉटर सोल्युबल पण नाही. रॉक फॉस्फेट, बोन मिल. बरोबर. रॉक फॉस्फेट आणि बोन मिल, these are two examples of neither citric acid nor water soluble. Next classification is a potassic fertilizer. Potassic, which contains potassium. Example तुम्हाला सांगितलं मगाशी potassium chloride, that is a KCl. potassium sulfate, that is a K2SO4. potassium chloride म्हणजेच कुठलं? म्युरेट ऑफ पोटॅश, MOP म्हणजेच काय? पोटॅशियम क्लोराईड, म्युरेट ऑफ पोटॅश. 60% पोटॅशियम, 60% त्यामध्ये काय असतो? पोटॅशियम असतो. पोटॅशियम सल्फेट 50% पोटॅशियम. सल्फेट ऑफ पोटॅश आपल्याला बाजारामध्ये मिळतं SOP. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पोटॅशिक फर्टिलायझर्स. आता सेकंडरी न्यूट्रिएंट्स कुठले कुठले आहेत? मॅग्नेशियम फर्टिलायझर्स, दॅट इज अ मॅग्नेशियम सल्फेट. Then calcium fertilizers, that is a calcium chloride, magnesium sulfate. Then sulfate fertilizers which contain sulfur ion. Iron fertilizers म्हणजेच त्यामध्ये काय आहे? आयर्न आहे, Fe2+. फेरस सल्फेट आपल्याला बाजारामध्ये मिळतं. फेरस सल्फेट त्याला आपण त्यामध्ये आयर्न आहे म्हणजे काय? फेरस आहे, 20% फेरस. वॉटर सोल्युबल फर्टिलायझर. मॅंगनीज सल्फेट, मॅंगनीज फर्टिलायझर्स मध्ये काय? मॅंगनीज सल्फेट त्यामध्ये किती आहे? 24% मॅंगनीज, 24% मॅंगनीज. कॉपर फर्टिलायझर्स, इट कंटेन्स 25% कॉपर. कॉपर सल्फेट, खताचं नाव काय? कॉपर सल्फेट, 25% कॉपर. बोरॅक्स, बोरॉन फर्टिलायझरमध्ये कुठला आहे? पहिलं बोरॅक्स. बोरॅक्समध्ये किती आहे? 11% बोरॉन, 11% बोरॉन. झिंक फर्टिलायझर्स, झिंक सल्फेट 23% झिंक, 23% झिंक. Molybdenum fertilizers, sodium molybdate most commonly used. Sodium molybdate, it contains 40% molybdenum,
40% molybdenum. Soil amendments. Soil amendments means these are the substances added in the soil which influences plant growth by producing one or more beneficial effect. अमेंडमेंट म्हणजे काय? बदल. जमिनीमध्ये भौतिक जडणघडण किंवा भौतिक बदल होण्याकरता आपण काही केमिकल्स घालतो, त्याला काय म्हणायचं? सॉइल अमेंडमेंट. दे आर युजफुल फॉर चेंजिंग द pH ऑफ द सॉइल. They are useful for making nutrients available. They are useful for changing the physical condition of the soil, and they are useful to counteract the effect of injurious substances. जे काही टॉक्सिक सबस्टन्सेस जमिनीमध्ये तयार होतात त्याचा वाईट परिणाम होऊ नये ह्याकरता सुद्धा आपण सॉइल अमेंडमेंट जमिनीमध्ये घालतो. बरं, पहिला काय उद्देश आहे? pH बदलण्याकरता, न्यूट्रिएंट्स पिकाला उपलब्ध होण्याकरता, जमिनीची फिजिकल कंडिशन सुधारण्याकरता आणि काही इंजुरियस इफेक्ट कमी करण्याकरता. पहिला आहे टाईपमध्ये, पहिला आहे करेक्टिंग द ॲसिडिक सॉईल. ॲसिडिक सॉईलसाठी आपण काय वापरतो? लाईमस्टोन, प्रेसमड, बर्न्ट लाईम. लाईम चुना, चुन्याचं जे जे काय आहे ते तुम्ही ॲसिडिक सॉईलमध्ये वापरू शकता. लाईमस्टोन, बर्न्ट लाईम आणि प्रेसमड. करेक्टिंग अल्कलाईन सॉईल, जिप्सम, सल्फर, आयर्न पायराईड, ज्यामध्ये सल्फर आहे. आयर्न पायराईडमध्ये काय? सल्फर आहे. जिप्सममध्ये काय? सल्फर आहे. सल्फरयुक्त काही तुम्ही वापरा. दॅट इज इन अल्कलाईन सॉईल. सॉईल इम्प्रूव्हर्स, क्रॉप रेसिड्यूज, मॅन्युअर्स, वर्मी कंपोस्ट. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉईल अमेंडमेंट्स. बायो फर्टिलायझर्स आपल्याला माहीत आहे, त्याला आपण जीवाणुखतं म्हणतो, बरोबर. सो मायक्रोबियल इनॉक्युलंट्स कंटेनिंग लिव्हिंग सेल्स ऑफ efficient strength of nitrogen fixing or phosphorus solubilizing microbes. Rhizobium, Azotobacter, phosphorus solubilizing bacteria. Rhizobium, Azotobacter and phosphorus solubilizing bacteria. Okay, so this is the classification of fertilizers. Thank you.